ہمارے ساتھ سینئر سیاسی لیڈر ہیں، رہنما ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، انہوں نے میں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحبہ تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ کا پراپر تعارف یہ ڈاکٹر صاحبہ کا نام ہی کافی ہے، کہ یہ سابق نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کو ہم نے تکلیف تو اس لیے دی تھی کہ ہم نے الیکشن کے ریفارمز کے اوپر بات کرنی تھی، کل سے ان سے ٹائم لیا ہوا تھا، تو آج یہ کیونکہ بام شیل پھٹ گیا، بات ان سے ہم الیکشن ریفارمز پہ ہی ایز پرومسڈ کریں گے. میں صرف بریفلی ضرور ان سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بھی کابینہ کی حصہ تھیں جہاں پہ یہ سائفر کا سارا کیس بنایا گیا کہ جی وہاں پہ لہرایا گیا اور یہ نہیں ہوا، کس نے کیا کہا. تو ڈاکٹر صاحب بریفلی اگر اس پہ آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کہ یہ کیا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ عامر صاحب. ایکچولی میں بھی آج ذرا ٹی وی سے دور ہی رہی تھی تو یہ چیزیں میں بھی فالو نہیں کر سکی، پر ابھی میں آپ کی کنورسیشن جو سن رہی تھی اس سے ہی میں نے کچھ اندازہ لگایا ہے. بٹ جہاں تک ہے بہتر تو یہ ہوگا، کیونکہ جو ان کی کچن کیبنٹ تھی، ہم تو ایک الائڈ پارٹیز تھے، اور جو میری منسٹری تھی وہ اس قسم کی تھی کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، کہ میرا زیادہ سپورٹس اینڈ صوبوں کے بیچ میں سی سی آئی کی طرف میرا زیادہ فوکس تھا. تو ان سارے میٹرز کو وہ اپنے کلوز جو بھی ایڈز تھے ان سے ہی ڈسکس کرتے تھے. تو اس کے لیے تو بیسٹ لوگ وہی ہوں گے جو پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لیڈرشپ تھی، کچن کیبنٹ تھی، اور وہ آپس میں ان کا کہ وہ بہتر ان ساری چیزوں کا بتا سکیں گے جن سے یہ چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں. ہم سے تو یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہی نہیں تھیں، اس لیے میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کر سکوں گی. اور جہاں تک اعظم خان صاحب بھی وہ کرتا دھرتا یقیناً تھے، لیکن یہی ہے کہ ابھی بس جو آپ لوگوں کی کنورسیشن سے ہی میں اندازہ ایک کر رہی ہوں، اور جو ان کی آڈیو کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے، اور وہ تو چیزیں خود ان کے ہی اگینسٹ جاتی ہیں. پر بہرحال اس کو تو میں جب تک دیکھ نہ لوں اور اس کو بہتر طریقے سے فالو نہ کر لوں تو میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. وہ تو ہم بھی نہیں کامنٹ کرنا چاہ رہے، مگر ہماری مجبوری ہے کیونکہ ابھی سارا ہوا میں ہے، نہ وہ بیان آیا ہے، نہ ان کو سامنے لایا گیا ہے، نہ مجسٹریٹ کا پتہ ہے، نہ کیس کا پتہ ہے. مگر بہرحال ہماری مجبوری ہے کیونکہ یہ ایک ہم حالانکہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، مگر پھر بھی بات تو کرنی پڑتی ہے. پر میں ذرا کوئکلی آپ سے، کیونکہ وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ سارا جو یہ بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے یہ گھوم پھر کے اس کا جو نقطۂ عروج ہوگا وہ الیکشن ہے. اور الیکشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کن حالات میں، کن قوانین میں، رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے. اور ایک چیز جو یہ اچھی ہے کہ ریفارمز کے اوپر بات ہو رہی ہے، ذرا ہمیں بتائیں، آپ اس کا حصہ ہیں، کہ یہ آپ کو یہ اس سے کیا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نیک نیتی سے کیا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی ایجنڈا ہے، کوئی اعتراضات ہیں آپ کے بھی؟ جی بہت شکریہ، آپ نے پہلے تو بالکل صحیح کہی، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ریفارمز ایکچولی ہونی چاہیے ابھی، کیونکہ یہ ان کیمرہ سیشن ہے تو میں شاید اس کے زیادہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر نہ کر سکوں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے کہ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو نمائندگی ملی ہے، اور اس لحاظ سے کہ میں اپنا رول ادا اور ہمارے پارٹی کے جو کنسرنز ہیں وہ میں ریز کر رہی ہوں یہاں. تو ابھی تک تو جس طرح چل رہا ہے یقیناً ایک کچھ اعتراض مجھے ہیں، کچھ چیزوں پہ میں ڈس ایگری کر رہی ہوں، پر حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنے. تو وہ کیونکہ یہ بھی اس کا ایک نقص تو ایک بہت بڑا ایک اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ بہرحال جیسے بھی حالات میں ہے، پاکستان کی انتخابی طور کے اوپر پچھلے الیکشن کے حوالے سے سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے اور وہ نیشنل اسمبلی میں مسنگ ہے. تو جب ایک سب سے بڑی پارٹی مسنگ ہوتی ہے تو اوتھینٹسٹی میں تو فرق آ جاتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ بالکل قوانین تو پہلے بھی الیکشن کمیشن کے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور بھی یہ سارے ایگزسٹ کرتے ہیں، اصل بات ہے امپلیمنٹیشن کا، نیت کا، اور وہ جنہوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے ان کا ہے. جو اب تک نگران گورنمنٹ کا پنجاب میں اور کے پی میں ہم نے حال دیکھا اور جو الیکشن کمیشن کا رویہ رہا ہے اس سے تو کوئی زیادہ امید نہیں ہوتی کہ یہ فیئر الیکشن ہو جائیں گے. آپ جتنی مرضی ترامیم کر لیں قوانین میں، میرا یہ فیلنگ ہے. آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟
जी जी बिल्कुल, कि अगर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस कमेटी में सेनेटर अली जफर साहब की नुमाइंदगी है, और लेकिन उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग अटेंड की है। अच्छा होता है कि वो अपनी अच्छी पार्टिसिपेशन रखते और इसमें अपनी तजवीज़ देते, और उन्होंने एक दिन अटेंड किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो भी राइटिंग में भेजेंगे। एज फार एज मेरा ताल्लुक है, देखिए कि हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं जिस तरह लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस हुई हैं, और उसमें जिस तरह का रोल रहा है उसके लिए न सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के आप अभी इस वक्त देख रहे हैं, चाहे जमात इस्लामी हो और डिफरेंट पार्टीज के बहुत ज्यादा इख्तलाफ हैं। तो वो सब चीजें हैं कि हम चाहते हैं कि अगर खुश असलूबी से इस जगह पे इस फोरम में एड्रेस कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने काफी रेस की हैं बातें, और मैं उम्मीद करती हूँ, मेरी तवक्को है कि ये उन चीजों को, मेरी ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया जाए, क्योंकि उस वक्त जो भी हमारी शिकायत थी इलेक्शन कमीशन से और हमने जो भी बना के भेजे, कंप्लेंट्स भेजी, किसी एक को भी एड्रेस नहीं किया गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाली इलेक्शंस फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो आप सबका मौक़िफ़ लीजिए और हकीकी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। इंतखाबी इस्लाहत हकीकी बुनियाद पर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि अली ज़फ़र शायद इसीलिए मीटिंग्स में नहीं बैठे कि उनको पता कि ये कानून बनने का और तरमीम का कोई फैसला नहीं है। अगर नीयत ही ख़राब हो और इलेक्शन कमीशन उस रोल को अदा करने के लिए तैयार ही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थी। आमिर साहब कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे वरना ब्रेक की तरफ में बढ़ेंगे? ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर रियाजुल हक साहब के साथ बैठ के इसके ऊपर बेताशा सवालात हैं, इतने बड़े छेद। आजकल मेरा फेवरेट लफ्ज़ है छेद। तो पहले भी बता दिया गया था कि वो 2 दिन से घर पे ही रह रहे हैं। अच्छा। तो ये भी कहा कि जी अपनी मर्जी से वो गए हैं। और तो एफआईआर किसने कटवाई? वो एफआईआर के खानदान वालों ने जो है ना गलती से कर दी थी। तो ये आप इस तरह की तंज़िया बातें ना करें। मैं तो सवाल कर रही हूँ आपसे। वो पहले वो जो पुरानी जो थी इस्तिलाहात जो थी ना कि नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए गए हैं, महकमा ज़राअत, वो खलाई मखलूक, वो आउटडेटेड हो गई हैं। ये नए माहौल के अंदर नई इस्तिलाहात जो है ना वो बनानी पड़ेंगी। मगर संजीदा बात ये है कि ये जो सारा मामला है कि इसके अंदर काफ़ी सारे सवालात हैं। मसलन ये कि ये इसमें जो अहम बात ये वज़ीर दाखिला ने की कि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, जिससे हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि ये सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के इर्द गिर्द ताना बाना नहीं है, इसके अंदर कैबिनेट के और लोग भी शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड इन कमांड अब डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर उनको जेल कर दी जाए तो उन्होंने कह दिया कि शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे। और असद उमर ने भी कहा है कि नहीं जी बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब, और वैसे भी वाइस प्रेसिडेंट भी है वो लीड करेंगे। तो ये उनके ऊपर भी ये कहा गया है कि जनाब ये इस कड़की के अंदर आप भी आ सकते हैं। सो ये उनके लिए भी एक मैसेज दे दिया गया है। फिर ये कि सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा खसूसी अदालत में भेजा जाएगा। तो ये कम अज़ कम वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं, सो फौजी अदालत वाला इसमें कम अज़ कम नहीं कहा। उसके बाद जो बाकी मजिस्ट्रेट का वो तो सारा वाला मामला है। तो मैं सिर्फ उसमें ये कहूँगा कि आज़म ख़ान के मुतल्लिक जो है वो मेरे जज्बात आपने पहले ही सुन चुके हैं जो हम 10 दिन पहले कह रहे हैं, और ये हम जब से ये आए हैं हमारा इनके ऊपर हमेशा एतराज़ात रहा, क्योंकि ये एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे और ये वहाँ पे एक तगड़म थी जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब मेरे लिए ये मसला नहीं है कि मेरा ख्याल है कि ये लोगों को पीटीआई वालों को पीटीआई के जो बयान आया है उसके अंदर जो कुछ रिएक्ट किया है, कुछ उसके अंदर उनके वैलिड पॉइंट्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये उनका शुरू से स्टांस रहा हुआ है और ये पीटीआई चेयरमैन का भी पीटीआई का भी रहा हुआ है कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बना लिया जाए। तो जुडिशल कमीशन का तो नहीं बनेगा कि उसके से और भी चीज़ें बड़ी खुली चीज़ें सामने आएंगी और शायद पाकिस्तान की उसमें थोड़ी सी सुबकी भी हो।